गेट पंजाबी दे निरपो निर्वैर प्रोग्राम देख रहे दानिश्वर दर्शकों ते सुन रहे सुचेत ਸਰੋਤਿਓ, इस प्रोग्राम विच आप दा निੱਘਾ स्वागत है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ दिल दीआं गहराइयां तो पूरी गंभीरता दे नाल सानू दरपेश हर हालात हर मसले का विश्लेषण करके आउण वाले समय लई बन नूं बनना है। अज कुछ नुकतियां दे उत्ते असीं विचार करांगे, पर मुख मुद्दा साडा आपने जिवें कल देखिया कि दिल्ली अते हिंदुस्तान दे होर कई शहरां दे विच जो सिखां दा कतलेआम 1984 विच होया और जिसकी मिसाल किधरे होर नहीं मिलती, और कई पक्षां तो वो एक ऐसा अजीब त्रासदी और इतना पीड़ा छड़ गया है कि शायद जिस दे जख्म कदे पूरे नहीं किए जा सकणगे। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सज़ा पाई है। उस दे उत्ते असीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे रह चुके प्रधान, कई साल तक रह चुके प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना जी दा आप नाल मुलाकात कराई सी। उन्हां दे विचार आप तक पहुंचे। इस दा दूसरा पक्ष जिहड़े मौजूदा प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे हुण दे मौजूदा प्रधान हन, जिन्हां ने यह निर्णय लिया है कि रकाबगंज साहब की हदूद के अंदर ही ये यादगार स्थापित की जाएगी। अज साडी कोशिश होएगी जे उन्हां दे नाल असीं आप दी मुलाकात करा सकीए, पर इस तो ज़्यादा अहम यह है कि इस प्रोग्राम का मकसद उन्हां दे विचार, उन्हां दे ख्याल, उन्हां दे फैसले, उन्हां दे निर्णय, उन्हां दे रेजोल्यूशनस आप तक पहुँच जाते हैं, वो सारी दुनिया तक पहुँचते हैं। पर लोड़ अज ये है कि उन्हां तक जिहड़े साडे पंथक आगू हैं, जिन्हां ने साडी घाड़त करनी है, उन्हां तक आप दे विचार जरूर पहुँचण कि तुसी की सोचते हो। आवाज़ खलक नकाराए खुदा, फरीदा खालक खलक में, खलक वसे रब माहे। ये जिहड़ी खलकत की आवाज़ है, जो संगत की आवाज़ है, ये बहुत तिखी होंदी है और साड़ी कोशिश है कि ये आवाज़ उन्हां दे कन्नां तक भी पहुँचे कि संगत की चाहती है। सो असी कोशिश करांगे अज वध तो वध समा दे के आप दे विचार उन्हां तक जरूर पहुँचाइए। इस दे लई असी लाइनां भी खोल देंगे और तुहाडे नाल विचार करांगे और तुहानूं बेनती करांगे कि तुसी सानू जरूर कॉल करके अपने विचार दिओ। शुरुआत असी करांगे कुछ बहुत छोटियां सुर्खियां तो। सब तो पहली खबर एक अफसोसनाक खबर है कि अखंड कीर्तनी जथे दे भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी काला संघिया वो गुरपुरी सिधार गए हैं, जिहड़े कि भाई साहब जी हर एक नूं पता है कि नाम बाणी दे रसिए और जीवन वाले सिंह सन। ये चढ़ाई कर गए हैं। 26 तारीख नूं काला संघिया जिला कपूरथला दे विच इन्हां दा भोग समागम है। ये खबर, ये सूचना अखंड कीर्तनी जथा कैलीफोर्निया ते अखंड कीर्तनी जथा टोरंटो तो प्राप्त हुई है, जिहड़ी असी आप तक पहुँचाई है। इस तो बाद अगली एक छोटी जी सुर्खी लैके असी अगे वधांगे, क्योंकि ये संसार अजीब है। चंगे और मंदे, अच्छे और बुरे, ये दोनों नाल नाल तुरदे हैं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी यही कहा, देव दैत जच्छन उपजायो। ये दोनों बिरतियां इंसान दे नाल नाल तुरदियां हैं। ये देवते और दैंतां दोनों की सिरजना वाहिगुरू दी ही कीती हुई है। देव दैत जच्छन उपजायो।
पर अखीर दे विच नाल इह वी कह दिता कि ना तो कोई देवता है ते ना ही कोई राक्षस है। दरअसल ये इंसान दे अंदर बिरतियां पैदा हुंदियां हन जिहड़ियां उसनूं देवता या दैंत गर्दानदियां हन। हजूर फरमांदे हन, साध कर्म जे पुरख कमावे, नाम देवता जगत कहावे, कुकृत कर्म जे जग में करही, नाम असुर ते को सब तरही। ये जिहड़ी बिरती है, पर अफसोस तां हुंदा है औरत इस्त्री जिसदी इतनी उपमा, जिसदी इतनी उस्तत गुरु साहब ने की और उसनूं इतना सत्कार दिता, शायद दुनिया के इतिहास विच पहली बार सी। पर अफसोस की गल है कि एक सिख घर दे विच जन्मी हुई लड़की जिसका नाम तरन कौर, पर हुण ना हार्ड कौर या हरद कौर रख के चंडीगढ़ दे विच उसने प्रोग्राम दे विच वो फाहिश, अश्लील और वाहियात कमेंट्स और गालां जिहड़ियां शरेआम स्टेज तो कढ़ियां कि जिन्हां नाल जिहड़े बदमाश है, जिन्हां नूं लुचपना कहा जाता है, उन्हां नूं भी शर्म आई, वो भी शर्मसार हो गए। और होर तां होर उन्हें ककारां दे बारे, दस्तार दे बारे, सरूप दे बारे, और हद इत्थों तक हो गई कि उसने गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उत्ते भी तनकीद करन तो वो बाज नहीं आई। और सब तो हैरानी की गल ये है कि ये सब कुछ जिसनों असी अपना होली लैंड कहते हाँ, उस चंडीगढ़ दे विच परी मजलस दे विच होया। सुनिया सी किसी बच्चे ने मां नूं पुछया सी कि मां मैं मशहूर होना चाहता, चंगा तरीका दस। उन्हें कहा सी पुत्र चंगे काम करया कर। वो कहन लगा ये बहुत समा लगेगा। उन्हें कहा फिर इस तरह कर, किसी धार्मिक स्थान दे कोल तू गंद पा के आ जा, रातों रात सारे पिंड च मशहूर हो जाएगा। चंगा बनना चंगा है, पर चंगे बनन लई समा लगता है, भैड़े बनन लई कोई समा नहीं लगता। सिख बनन लई बहुत समा लगता है, सिक्खी तो टुटण लई 1 मिनट की भी तो ज़्यादा समा नहीं लगता। सो ये एक अफसोसनाक टिप्पणी दे नाल असी अपने मुख मुद्दे वल आवांगे और साडी कोशिश होएगी जे असी सरदार मनजीत सिंह जी के जिहड़े साडे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे प्रधान हन, इस वेले मौजूदा प्रधान हन, उन्हां दे नाल असी जुड़ सकीए और उन्हां दे नाल गलबात कर सकीए। पर इस तो पहले एक छोटा जिहा ब्रेक लवांगे और उसके बाद असी ये प्रोग्राम जारी रखांगे। होल्ड अप गैज पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों का वक्फे के बाद निघा स्वागत है। अज असी एक बार फिर उस नासूर, उस जख्म जिसनों जदों भी उहदी गल की जाए वो हमेशा ही हरा हो जाता है, और ये जख्म ऐसा है जिहड़ा महीनियां, सालां या सदियां विच भी नहीं पूरिया जाना। दिल्ली और होर शहरां दे विच होया 1984 का कतलेआम, इसका एक पक्ष बहुत ही गंभीर है। इस तो पहला बहुत हमले होए, कई बार सिखां दे उत्ते हमले होए और कई कौमां आपस विच भी जूझियां, लड़ियां, मरियां, मारियां। पर 1947 का जे हवाला लै लिया जाए, बहुत कतलोगारत हुई, निर्दोषां दा खून दोनों पासे डुला, इस दे विच कोई अतकथनी नहीं। पर किधरे भी किसी मसीत नूं, किसी धार्मिक स्थान नूं, किसी गुरुद्वारे नूं, किसी गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप नूं किधरे किसी ने कोई नुकसान पहुँचाया होए, एक कोई हवाला नहीं। पर ऐदकी जो दिल्ली दे और होर थावां ते होया, पहले हमले उन्हां थावां दे होए जिन्हां दे उत्ते जे कह लिया जाए साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दे उस स्थान ते जिन्हां ने तिलक और जंजू की खातर जिन्हां ने अपनी शहादत दी। एक
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 5 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1984 ਸਿੱਖ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਪਾਰਕ ਕਾਰਡ ਛਪ ਗਏ, ਐਮਸੀਡੀ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਕਤਾ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਹੋਵੇ, ਜਗਸ਼ੇਰ ਹੋਣ ਜੀ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਰਾਜਵੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 2012 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੋਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਾਬਗੰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਮਜਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਸਾੜ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਮਰੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆਊ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਥਾਨ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ
फैसला लै लिया और बड़ी छेती असीं इस ते काम भी शुरू कर दिया। मनजीत जी ये दसो कि तुसीं ये कह रहे हो कि ये फैसला सर्बसम्मति नाल लिया, सर्बसम्मति है कि बहुसम्मति है? नहीं बहुसम्मति है, सर्बसम्मति तो नहीं कहांगा। हाँ जी बहुसम्मति है क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ 8 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਰਕ, ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੱਢੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 33 ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਪਰਮਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਟਾ ਪਰਮਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੱਖ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਭਿੰਡਰਾੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਚੌਂਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਮ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਓਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਲਈ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 1904 ਕਿ 1911 ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਰਾਇਸੀਨਾ ਦਾ ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਰੂਪ ਰਹੇਗਾ, ਇਹੀ ਰਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਏਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਤੰਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਮ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦਸਰਥ ਰੋਡ, ਕਕਈ ਰੋਡ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਰੋਡ, ਕੰਸ ਰੋਡ ਰੱਖੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਨਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਹੋਤ ਸਹਾਇਕ ਖੁਦਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਤੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾ ਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ੂਜਾ, ਮੁਰਾਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਆਫ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ
ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਸ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਗਏ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰਕਾਬਗੜ੍ਹ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਢਾ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਸਰ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਕਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਗੈਸ ਚਲਾ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ CBI ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਨੋਰ ਲੋਹੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? 100% ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦਿਨ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਟੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ
किसी को निक्की मोटी को गल करके चले जान तो कह नहीं सकते, पर असं इस लड़ाई ਲਈ तत्पर ਹਾਂ, लड़ते पे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ लड़ते पे। ठीक है, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁੱਟਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2 4 5 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 516 825 0006, 516 825 11 11 18। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? मैं गुरबख्श सिंह बोलदा जी, यूनाइटेड स्टेट चों। जी जी जी, गुरबख्श सिंह जी, जी आया नु। वाहिगुरू जी खालसा, जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी जी सा गुरबख्श सिंह जी, मुबारकबाद है भी तुसी मुद्दे भी सोहने लियाउंदे हो जी, ते बड़े ठीक गुरसिख टैलीफोन राही साडे सामने लियाउंदे हो। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ जीके पता नहीं स्टैंड फॉर व्हाट, जनरल नॉलेज नहीं है, ग्रेटर कैलाश है। ठीक है, ग्रेटर जरनैल मनजीत ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਗੁਰਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਨ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤਖਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾਵਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪੁਸ਼ਕਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਤਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਦਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਸ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਔਖੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਏ कि बात पहली मुलाकात में इतनी आगे बढ़ी कि बात पहली मुलाकात से आगे ना बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे जी? मैं टोरंटो तो बोल रहे हैं जी। तीरथ जी, कौन बोल रहे जी? तीरथ सिंह। हाँ जी जी सा तीरथ सिंह जी, जी आया नु, हुक्म करो। एक्चुअली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਰਿਬੇਰੋ। हाँ जी, है सी जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਪੁਨਾ ਸੰਤਾ, हाँ जी, उन्होंने पुणे तो फोन की है कि जिथे जिथे सरदार रहिंदे है, लाइक कोलीवाड़ा जी, मुलुंड, इस तरह एक एरियाज ने सरदारां दे जिहड़े हाईली थिकली पॉपुलेटेड ने जी, उन्हां दी तुसीं नज़र रखो। किसी भी एरिया विच कुछ हो गया मैं तुहानूं छड्डांगा नहीं एरिया इंचार्ज नूं जी जी।
ਕਹਿੰਦੀ ਇਮੈਜਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਬੇਰੋ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਾ ਮੈਂ। ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਤਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ। 516 825 0006 516 825 1118 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਟਰਲੂ ਚੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹਵਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਆ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੀੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ USA ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਰੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਦੇ ਆ ਸਾਥੋਂ, ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1-1 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਟਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਵੀ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਕੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 9 ਜਾਂ 10 ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀਰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਲੰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਸ ਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਚ ਮਦਦ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਆਪਾਂ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ GK ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ SGPC ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਰਸ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ lamba@getpunjabi.tv ਔਰ ਲਿਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।